عید قربان کی رونق میں اضافہ، جانوروں کے گھنگرو، مالا، جھومر اور دیگر آرائشی سامان کی فروخت۔ بازاروں میں میلہ لگ گیا، سجاوٹی سامان بیچنے والوں کی چاندی ہو گئی، بچوں نے جانوروں سے دوستی کر لی۔ عید کے رنگ اپنوں کے سنگ، شہر کے لاری اڈوں پر پردیسیوں کا رش بڑھ گیا۔ لاری اڈا، بابو صابو، نیازی چوک، ٹھوکر نیاز بیگ اڈوں پر مسافر موجود، زائد کرایوں کی بھی شکایات۔ سی ٹی او کا اوور چارجنگ پر گاڑیوں کو بند کرنے کا حکم۔ لاہور اسٹیشن پر بھی مسافروں کا رش بڑھنے لگا، ٹرینوں کی 100% بکنگ مکمل، مسافروں کو ٹکٹس کے حصول میں مشکلات۔ پہلی عید اسپیشل ٹرین کوئٹہ سے لاہور پہنچ گئی۔ عید قربان قریب آتے ہی یوٹیلیٹی اسٹور پر گرم مسالہ جات کی ڈیمانڈ بڑھ گئی۔ مارکیٹ میں سبز مسالہ جات کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ سبز دھنیا، ہری مرچ، پیاز، آلو، لہسن اور ادرک کی قیمتوں کو مہنگائی کا تڑکا لگ گیا۔ بڑی عید سے پہلے شہریوں کے لیے بڑی خبر، پیٹرول 10 روپے 20 پیسے، ڈیزل 2 روپے 33 پیسے سستا۔ ساتھ ہی وزیر اعظم نے صنعتوں کے لیے بجلی 10 روپے 69 پیسے فی یونٹ سستی کر دی۔ دوسری طرف شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی خوش آئند قرار دی، بولے حکومت قیمتوں میں مزید کمی کرے۔ ساہیوال میں ڈاکٹرز اور خانیوال میں نرس کی گرفتاری، سرکاری اسپتالوں کے آؤٹ ڈورز میں ہڑتال، جنرل سروسز گنگا رام کے آؤٹ ڈور بند، شیخ زید ہسپتال کی او پی ڈی میں بھی ہڑتال، پی آئی سی، لیڈی ویلنگڈن، لیڈی ایچسن میں بھی علاج معالجہ نہیں ہو رہا۔ جناح اور میو ہسپتال میں نرسز کا خانیوال واقعے کے خلاف احتجاج، ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس کی تمام تنظیموں کی ہڑتال میں شرکت، شدید نعرے بازی۔ مظاہرین نے کہا نرس پر درج مقدمہ ختم ہونے تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ جی او آر 3 میں سرکاری ملازمین نے غیر قانونی کوارٹرز بنا لیے، کوارٹرز افسران کے لیے خطرہ بن گئے۔ ملازمین کی جی او آر 3 میں کوئی الاٹمنٹ نہیں، ویلفیئر ونگ نے سیکرٹری سی این ڈبلیو کو ملازمین کے خلاف کارروائی کے لیے لکھ دیا۔ گرمی کا قہر برقرار، دھوپ سے شہری نڈھال، درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ ہیٹ ویو کا خدشہ، ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر کی ہدایت، آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان نہیں۔ ترقیاتی اور غیر ترقیاتی اخراجات، وزیر اعلیٰ کو 5 ارب کے اخراجات کا ثواب دیدی اختیار ہوگا۔ پنجاب میں دیگر سیکٹر میں ثواب دیدی فنڈ شامل کیے گئے، صوبائی وزراء کی ثواب دیدی گرانٹ کے لیے 1 کروڑ مختص کرنے کی تجویز، اسپیکر کی ثواب دیدی گرانٹ کے لیے 50 لاکھ، ڈیپٹی اسپیکر کی ثواب دیدی گرانٹ 30 لاکھ روپے کرنے کی سفارش۔ سرکاری محکموں کی 100% بجٹ خرچ کرنے کی صلاحیت نہ ہونے کا انکشاف، وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے محکموں کی صلاحیت بارے بھانڈا پھوڑ دیا۔ پنجاب حکومت نے بجٹ 842 ارب مختص کر دیا، 100% خرچ کیسے ہوگا؟ تمام محکموں کو 1 جولائی سے کمر کسنے کی ہدایت۔ جیلوں میں آج عام ملاقات کا آخری دن، کیمپ جیل میں ملاقاتیوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی، شام 5 بجے تک ملاقاتیں جاری رہیں گی۔ حکام کے مطابق عید کے دنوں میں صرف فیملی ممبران کو ملاقات کی اجازت ہوگی، قیدیوں کے لیے خصوصی کھانے تیار کیے جائیں گے۔ پنجاب کی 43 جیلوں میں 4500 جدید کیمرے نصب ہوں گے، 1 انچ کو کیمروں کی کوریج میں لایا جائے گا۔ تمام دفاتر، قیدیوں کی بیرک، سیکیورٹی وال سرویلنس میں آئیں گی۔ جیمرز ایریا، کچن، ہسپتال، لائبریری اور تمام راستے سرویلنس میں ہوں گے۔ اسکولوں میں کیریکٹر بلڈنگ سوسائٹی بنانے کا حکم، نیب حکام بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ کی خصوصی لیکچر دیں گے۔ تمام اسکولوں میں کیریکٹر بلڈنگ سوسائٹی کے لیے تمام اسکولز اپنا فوکل پرسن تعینات کریں گے، اسکول ایجوکیشن نے مراسلہ جاری کر دیا۔ عید پر غیر قانونی تعمیرات کا مافیا متحرک، ایل ڈی اے نے عید تعطیلات کے دوران غیر قانونی تعمیرات روکنے کے لیے 32 رکنی خصوصی اسکواڈ تشکیل دیا۔ ٹیموں میں ہاؤسنگ، ٹاؤن پلاننگ، انفورسمنٹ اور دیگر ونگ کے افسران اور عملہ شامل۔ ٹیمیں غیر قانونی تعمیرات کی روک تھام کے لیے سرویلنس کریں گی۔ پراپرٹی ٹیکس، ٹوکن ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، ڈی جی ایکسائز نے 3,78,000 ڈیفالٹرز کمرشل پراپرٹی کی فہرستیں انسپیکٹرز کو بھجوا دی۔ سربمہر کمرشل پراپرٹی مالکان کے ذمہ 2 ارب کا ٹیکس واجب الادا۔ ٹوکن ٹیکس نان رجسٹرڈ گاڑیوں کے خلاف 30 جون تک روزانہ ناکہ بندی کا حکم۔
शाह महमूद को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। लाहौर में दर्ज मुकदमात का चालान जमा करवाने की हिदायत। एटीसी का जुडिशल रिमांड पर भेजने का तहरीरी फैसला जारी। जज खालिद अरशद ने तहरीरी फैसले में लिखा कि तफ्तीशी अफसर ने कोई पेशरफ रिपोर्ट पेश नहीं की। 9 मई के मुकदमात की समाअत बानी पीटीआई, उमर चीमा और दीगर के केसेस सुनने वाला 2 रुकनी बेंच तहलील। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में समाअत करने वाला 2 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तश्कील। साबिक गवर्नर उमर चीमा की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल मुकम्मल। जिना हाउस हमला की एटीसी में समाअत। मुलजिम की जमानतों पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर के दलाइल मुकम्मल। कहा पीटीआई रहनुमा और कारकुनान 9 मई सानिये में गुनहगार हैं। मुनज़्ज़िम साजिश के तहत जिना हाउस पर हमला किया गया। हमला करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। गंदम स्कैंडल केस में पास्को के 4 मुलाजमीन के खिलाफ समाअत। शाहरुख जहूर, नासिर अब्दाल, इफ्तिखार अहमद और फैसल की जमानतें खारिज। स्पेशल जज सेंट्रल तनवीर अहमद शेख ने कहा मुलजिमान ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, प्राइवेट अफराद से गंदम खरीदी, गोदाम के रिकॉर्ड को भी गायब किया। सीसीपीओ लाहौर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। ईद उल अजहा के जामे सिक्योरिटी प्लान पर तबादला ख्याल किया। मवेशी मंडियों और नमाज ईद के इज्तिमाआत की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। ईद कुर्बान की आमद। LWMC ने सफाई इंतजाम मुकम्मल कर लिए। आइलाइशें उठाने के लिए ग्रैंड सफाई ऑपरेशन का प्लान जारी। मरकजी दफ्तर में स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्रोल रूम बन गया। सोशल मीडिया, फ्लैट मॉनिटरिंग और सफाई ऑपरेशन की मॉनिटरिंग के लिए अलग डेस्क कायम। डिजिटल ऐप से निगरानी की जाएगी। गवर्नर सलीम हैदर से अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात। तालीम, ज़राअत, माहौलियात, तिजारत में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। क्रिस्टन के हॉकिंग्स ने कहा पाकिस्तान से तिजारत, माहौलियात, तालीमी शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। गवर्नर से IG डॉक्टर उस्मान अनवर की भी गवर्नर हाउस में मुलाकात। वज़ीर आला का वकला की फलाही ग्रांट 1 अरब तक बढ़ाने का ऐलान। खातून वकला के लिए बार काउंसिल में मखसूस हॉल और डे केयर सेंटर बनाया जाएगा। मरियम नवाज से बार काउंसिल्स की एपेक्स बॉडीज अरकान की मुलाकात। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन बून भी मौजूद। पंजाब बार काउंसिल में बार तंजीमों को चेक देने की तकरीब। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बून और दीगर वकला की शिरकत। मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस के ओहदेदारान की भी शिरकत। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने खिताब में कहा कि आइंदा वकला एहतजाज के दौरान मुकदमात में दहशतगर्दी की दफा शामिल नहीं की जाएगी। बिलावल भुट्टो को NA 127 में शिकस्त क्यों हुई? ट्रांसपोर्ट में फ्यूल के पैसे नहीं दिए गए। वोटिंग डे इंतजामात इंतहाई नाकिस थे। वोटर्स के लिए कैंप नहीं लगाए गए। गलत और पुरानी लिस्टें फराहम की गईं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट चेयरमैन पीपल्स पार्टी को जमा करा दी। लाहौर समेत 7 डिवीजन्स में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कॉलेजेस की आसामियां खाली। प्रिंसिपल्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स को खाली आसामियों के इजाफी चार्ज सौंप दिए गए। 2 प्रिंसिपल्स, 4 एसोसिएट और 1 असिस्टेंट प्रोफेसर को इजाफी चार्ज सौंपा गया। IG पुलिस का मुलाजमीन अहले खाना के लिए एहसन इक़दाम। मुख्तलिफ आर्ज़ों का शिकार बच्चों, फैमिलीज को 7 करोड़ के वज़ाइफ अदा। दिमागी फौलियत से मुतासिरा 545 बच्चों को 1 करोड़ 63 लाख रुपए से जायद जारी। थैलेसीमिया का शिकार 148 बच्चों को 66 लाख रुपए की रकम दी गई। प्रोफेसर ख्वाजा सादिक हुसैन की याद में ताज़ियती इजलास। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम इजलास का इनेकाद। साबिक वज़ीर सेहत प्रोफेसर जावेद अकरम, VCKE प्रोफेसर महमूद अयाज और प्रोफेसर महमूद अली मलिक ने शिरकत की। वाइस चांसलर FJMU प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, प्रोफेसर असगर नकी, प्रोफेसर मोहम्मद मुईन यकीन भी मौजूद थे। और ईद सर पर शॉपिंग जोरों पर। मुकाबला सख्त। खवातीन अहले खाना के हमरा इचरा मार्केट पहुंच गई। कपड़ों की खरीदारी जारी। मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियां, जूते खरीदने में मसरूफ। बच्चे भी पीछे नहीं रहे। किसी को जूता, चश्मा तो किसी को घड़ी का शौक।